Hi dear students, welcome back. Hope you all are fine. In our fifth class, we completed Dream Children A Reverie by Charles Lamb. Today, I'm going to introduce a famous personality, a famous figure in the English literature, the father of essays, Francis Bacon. In this book, we have to study the masterpiece of Francis Bacon of studies. Of studies. Francis Bacon was born on January 22nd, 1561, in London. He was a lawyer, statesman, philosopher, and master of the English tongue. He is remembered in literary terms for the sharp worldly wisdom of his essays. He was the youngest of five sons of Sir Nicholas Bacon, a Lord Keeper. After becoming a barrister in 1582, he entered politics. Bacon sat in Parliament in 1584. He attached himself to the Earl of Essex, who was then the Queen's favourite, yet after Essex's unsuccessful rebellion in 1601, Bacon took an unimportant part in the conviction of his patron. It cast a shadow upon his public career. However, during the reign of James I, Bacon scaled heights. He was knighted in 1603, became Baron Verulam, Viscount St. Albans, Solicitor General, Attorney General, Lord Keeper, and Lord Chancellor. Then came his fall and disgrace in 1621. Charges of corruption and bribery were followed by his public admission of guilt. Bacon died in 1626. Francis Bacon opens his essay by stating the three main uses of studies. According to Bacon, there are three main uses of studies. He opens with the line, studies serve for delight, for ornament, and for ability. It means studies help us in getting delight. Delight means pleasure or joy. And for ornament. Ornament means for shining. And for ability. When we are alone or resting, studies can make us happy. Studies can become an ornament when we talk and discuss things with others. When we do business, learning will help us a lot. These are the three purposes of studies. It is an example of, these lines is an example of aphorism. What is an aphorism? Aphorism is a straightforward statement that state a truth. It is the most notable feature of Francis Bacon's essay of studies is its aphoristic style. When doing business, expert will help us to make right judgments in doing things and look into the details one by one. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാമർഥ്യമുള്ളവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. Then for general advice and to organize things, learned people are the best. For general advice, അതായത് പല അഡ്വൈസിനും, അതായത് ഉപദേശങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി കൊണ്ടു നടത്താനും പഠിപ്പുള്ളവരാണ്, ലേൺ പീപ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് ടൈം ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് ലേസിനെസ്. അതായത് കൂടുതൽ സമയം പഠനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മടിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.
Then using studies for decorating oneself is pretense. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്നത് അതെന്താണ്? ഒരു അഭിനയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നാട്യമാണ്. പ്രിറ്റൻസ് നാട്യമാണ്. Then it is the scholar who will use only studies for making judgments. അതായത് it is the scholar, പഠിച്ച ആളുകൾ അല്ലേ, പണ്ഡിതർക്ക് മാത്രമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പഠനത്തെ ആശ്രയിക്കുക. Then studies perfect nature and experience perfect them. പഠനം അനുഭവത്തിൽ കൂടി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ദിശാബോധം നമുക്ക് തരുന്നു. Studies perfect nature and experience perfect them. പഠനം പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു, അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് അനുഭവങ്ങൾ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. Then natural abilities are like plants and they need pruning by studies. Here Francis Bacon compares natural abilities with plants. Natural abilities are like plants. He used a simile. Then and they need pruning by studies. അതായത് ആ പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വെട്ടി ഒതുക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റഡീസ് ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് പഠനം എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ, അനുഭവത്തിൽ കൂടി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് നല്ല ദിശാബോധം തരുന്നു. Then crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. It is a famous line of Francis Bacon. Crafty men, it means tricky people. Tricky people means cunning people. Cunning people despise studies. Then simple man means common man or unlearned or uneducated man. Admire them means wonder at. അവർ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ കാണുന്നു. And wise men use them. ബുദ്ധിയുള്ളവരെ എപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Studies teach people to use wisdom won by observation. Studies teach people. പഠനം എന്താണ്? നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി നേടിയെടുത്ത ആ പഠനത്തെ, ആ ഒരു ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠനം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. The next is read not to contradict and confute, not to believe, take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. It means don't read to contradict people or to prove them wrong, to believe all what they say or to take things for granted. അതായത് വായിക്കുന്നത് ഒരാളെ നിഷേധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകാരെന്ന് വരുത്താനോ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കുവാനോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. We read not to just talk and discourse but to weigh and consider. അതായത് വെറും ഒരു സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ വായന, പക്ഷേ എന്തുകൂടെ വേണം? അതിലെ കാര്യങ്ങളെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ശരിയായ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then here Francis Bacon categorizes the books into 3 categories. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and a few to be chewed and digested. Then it means some books are just to be read here and there or partly read, and some to be read not with too much curiosity and eagerness, and a few books
to be read completely with diligence and attention. 3 തരത്തിലുള്ള വായനക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. Some books are to be tasted. ചിലത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചില ബുക്കുകൾ രുചിക്കാനുള്ളതാണ്. Some to be swallowed. ചിലത് വിഴുങ്ങാനായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലതോ ചവച്ചരച്ച് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ചില ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പാർട്ടിലി, അതായത് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ചില ബുക്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായി വായിച്ചാലും അത്ര വലിയ അറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചുരുക്കം ചില ബുക്കുകൾ വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടിയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും വായിച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ ഒപ്പീനിയൻ. Then Francis Bacon says, some books also may be read by deputy and extracts made of them by others. It means some books can be read by your agents and short note made for you. But that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else distilled books like common distilled waters or flashy things. Here, Francis Bacon says, but it is applicable in the case of unimportant works. Distilled books are like distilled water. ചില ബുക്കുകൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ വായിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇത് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിരിക്കാം. അതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബുക്സ് ആർ ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൻ്റെ എല്ലാ മിനറൽസും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ആ ബുക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ മിനറൽസും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബുക്സ് ആർ ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റീഡിംഗ് മേക്സ് എ ഫുൾ മാൻ, കോൺഫിഡൻസ് എ റെഡി മാൻ, and writing an exact man. It means reading maketh means makes a full man. ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു. റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു. കോൺഫറൻസ് മീൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓർ കോൺവെർസേഷൻ. അവനെ കാര്യക്ഷമമുള്ളവനാക്കുന്നു. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് an exact man. അവനെ കൃത്യതയുള്ളവനാക്കുന്നു. If a man does not write anything, he will need a great memory. അതായത് ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ പതിയും എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒട്ടും എഴുതാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്? ഒരു ഗ്രേറ്റ് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. If he does not exchange opinions, he will need good knowledge. ഇനി ഒട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. If he does not read, he will need a lot of cunning to pretend that he knows things which he actually doesn't know. ഇനി ഒന്നും വായിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണിങ്, ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്താ കാരണം? അയാൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയുമെന്ന് നടിക്കേണ്ടതായി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. Then histories make people wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral serious, logic and rhetoric able to urge. പല സബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിസ്റ്ററീസ്, അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വലിയൊരു ആശയമാണ് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ തരുന്നത്.
നമ്മൾ പറയുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത്, വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും വലിയൊരു ആശയമാണ് നമുക്ക്, വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. ഞാൻ നോക്കുക, ഹിസ്റ്ററീസ് മേക്ക് പീപ്പിൾ വൈസ്. ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അത് ബുദ്ധി കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ദെൻ പോയിറ്റ്സ് വിറ്റി. പോയിറ്റ്സ് കവികൾ അവനെ വിവേകിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സറ്റിൽ. മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി ഡീപ്പ്. നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. ദെൻ മോറൽ സീരിയസ്. മോറൽ സൽഗുണങ്ങൾ അവനെ ഗൗരവമുള്ളവനാക്കുന്നു. ലോജിക് ആൻഡ് റെറ്ററിക് ഏബിൾ ടു ഏർജ്. ലോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഒരു പ്രസംഗ പാഠവും അവനെ തർക്കിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. സ്റ്റഡീസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അവർ മാനേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം. സ്റ്റഡീസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അവർ മാനേഴ്സ്. എപ്പോഴും പഠനം നമ്മുടെ രീതികളിലേക്ക് കയറി വരികയും അത് നമ്മുടെ മാനേഴ്സിൽ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. There is no obstacle in getting wisdom that can't removed by proper studies. അതായത് പഠനം ഭൗതിക നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തട്ടിമാറ്റാനായിട്ട് പഠനത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ താഴേക്കിടയിൽ നിന്നും പഠനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കയറി വന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ആ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് എന്തുതന്നെയാണ്, അവരുടെ ആ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എക്സസൈസസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഇൽനെസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ബോഡി. അതായത് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണോ എക്സസൈസ് ആവശ്യം, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ സജസ്റ്റ് സം റെമഡീസ് for our mental or physical diseases. Bowling is good for kidneys. Shooting is good for lungs and chest. Gentle walking is good for stomach. And riding is good for head. Bowling കിഡ്നികളെ സഹായിക്കുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് അത് ലങ്സിന് വളരെ നല്ലതാണ്. Gentle walking is good for stomach. And riding is good for head. If a man's intelligence is getting reduced. ഇനി ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മെന്റൽ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, he must study mathematics as problem solving will bring his wit back. അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലൂടെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആ വിറ്റ്, അതായത് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Then if one is not able to distinguish and differentiate between things, he must study the philosophers of the Middle Ages because they are known as hair splitters. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മിഡിൽ ഏജസിലെ ഫിലോസഫേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അവര് കൂടുതൽ ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെയർ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്, അതായത് തലനാരിഴ കീറി പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അത്രയും ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Then, if one is not able to remember things to solve his current problems, let him study the cases of the lawyers. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ അയാൾ ലോയേഴ്സിന്റെ കേസസ് പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. Thus, there can be a remedy for any problem of the mind. അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനും
പ്രതിവിധിയുണ്ട്, റെമഡീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ഈ എസ്സേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്.